So today's class will be on types of storages. Manaki, we have three types of storages. Any idea? We first one is block EBS, storage, RDS, block storage, File storage, yeah, file storage, object store. and object storage. Okay, cool. So block storage ఏంటి? Block storage like S3. EBS, EBS. So EBS is your block storage. దేనికి వాడతాం జనరల్గా? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఇన్స్టాలింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్, ఓకే, ఇంకా లోకల్ సింగిల్ సిస్టమ్ స్టోరేజెస్ లైక్ ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్. అవి కాన్ఫిగరేషన్ కూడా కాదు, బట్ టెంపరీ ఫైల్స్. ఇవి we use బ్లాక్ స్టోరేజ్. వెన్ we will use ఫైల్ స్టోరేజ్, అండ్ ఫైల్ స్టోరేజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి మన దీంట్లో AWSలో? IFS, EFS. EFS. ఓకే, దీని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? దేనికి ఎలాంటి యూస్ కేసెస్ వి యూజ్ దిస్? Remote connectivity, యా, లైక్ ఫైల్ షేర్. file sharing. యా, నెక్స్ట్ configurations. Any configuration should be, if multiple systems are there, same config or same file should be used between those systems. We will use file share, I mean EFS. So EFS, for example, I have one EC2 instance, another EC2, like I have multiple EC2 instances behind load balancer. This is my load balancer. So data అన్నిటికీ సేమ్ ఉండాలి. If I change some data here, it should reflect in all other places. సో అలాంటి టైంలో ఏం చేస్తాం? విల్ హ్యావ్ ఏ కామన్ స్టోరేజ్. దిస్ ఈస్ ఫైల్ లైక్ EFS. EFS will have, EFS will be attached to all this. Same storage will be attached to all these servers. So if I do some change here, it is changed here, not on the system. It is changed here so that everybody can see the same change. ఇంకా లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో ఏ సిస్టమ్ కనెక్ట్ అయినా ఐ విల్ గెట్ ద సేమ్ డేటా. సో అలాంటి సినారియోలో వి యూస్ EFS. EFS స్టాండ్స్ ఫర్ Elastic file storage. ఎలాస్టిక్ ఫైల్ స్టోరేజ్, అండ్ EBS స్టాండ్స్ ఫర్ Elastic block storage. ఓకే. వాట్ అబౌట్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్? S3. సో S3 ఏంటి అంటే ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్కి, ఫైల్కి అండ్ బ్లాక్కి డిఫరెన్సెస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టేక్ ఏ హౌస్. హౌస్లో హౌస్ ఈజ్ బిల్డ్ యూజింగ్ బ్లాక్స్, బ్రిక్స్. సో ఇలా బ్రిక్స్ ఉంటాయి. ఈ బ్రిక్స్ విల్ దిస్ ఈజ్ ఈచ్ బ్లాక్ని మనం అంతా ఒక ఫార్మాట్లో దే ఆర్ స్ప్లిటెడ్ సమ్వేర్. ఇఫ్ యూ అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ ఆర్డర్ యూ విల్ గెట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ హౌస్. ఓకే, this is house example. So this is a block. So what is block? Block is the smallest unit of the storage. So ilanti smallest unit oka meaningful, oka only block doesn't have any meaning. If you arrange them in an order and if it has some meaning, the meaningful item is called as an object, and that is in our example is house. So ఈ ఆబ్జెక్ట్ I can store in some storage location that is called S3. సో నేను I cannot store a small block, దానికి మీనింగ్ ఉండదు. I cannot store block, I can store only objects. సో ఇక్కడ S3 ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? Simple storage
సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్. ఓకే. సో సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్కి దీనికి డిపెండెన్సీస్ ఏంటివి? బ్లాక్ స్టోరేజ్ డిపెండెన్సీస్ ఏంటి? ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, వన్ సిస్టమ్, వన్ హార్డ్ డిస్క్, వన్ డివైస్. ఓకే. ఇక్కడ మల్టిపుల్ సిస్టమ్, సింగిల్ EFS. వన్ ఈఎఫ్ఎస్. ఇక్కడ నో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, no need of OS, URL based. This is URL based. So for object storage, you need not have any operating system to be attached. కానీ వీటికి you need it. స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే మన పెన్ డ్రైవ్, హార్డ్ డిస్క్ అవన్నీ. ఒక హార్డ్ డిస్క్ అటాచ్ చేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ల్యాప్టాప్. కానీ మీరు గూగుల్ డ్రైవ్లో ఏమన్నా ఫైల్ స్టోరేజ్ చేసుకుంటే, సో ఫైల్ ఎవరికైనా షేర్ చేయాలంటే యూ నీడ్ నాట్ హ్యావ్ operating system to be attached. URL is such all. If you give URL, they can access your storage, your file. So that is object storage. So anywhere, even if it is Azure, Google Cloud, whatever cloud it is, you have these three types of storages. One is block storage. The use cases are this. You have file storage. Use cases are this. Mana file storage ala use cheyalsi vastundi. And you have object storage. These are the services like S3. Clear? Any doubts? Okay, cool. సో సినారియోలో మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. I have a website which should sync between all these three. సో నేనేం చేయాలి? I have to create one EFS server. EFS సర్వర్ అటాచ్ చేసి దీన్ని మౌంట్ చేయాలి, దీన్ని అటాచ్ చేయాలి. ఈ అన్ని సిస్టమ్స్కి ఐ హ్యావ్ టు అటాచ్ ఇట్. సో హౌ టు డూ దట్ విల్ సీ ఇన్ దిస్ డెమో. సో క్లియర్ ఇక్కడ దాకా? EFS విల్ సీ. EBS ఈజ్ వెరీ సింపుల్. EBS ఈజ్ నేను ఇవాళ వీడియో చూడమన్నా కదా, EBSలో టైప్స్ ఏంటివి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దోస్. సో బిఫోర్ ఐ గో టు EFS, ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ ఏ హై లెవెల్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ EBS. EBS ఏమనుకున్నాం? వన్ సిస్టమ్, one storage, another system, another storage. సో ఇలా ఉంటుంది. అండ్ ఈ EBSకి we have two types of database data volumes. One is called root volume. Root volume is where your operating system is installed. So root, and another is data volume. Data volume is like you have your data, like మీ బ్యాకప్ మెయిన్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మోర్ దెన్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. యువర్ డేటా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ యువర్ C డ్రైవ్. C డ్రైవ్లో ఏముంటుంది? మనకు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ C డ్రైవ్. దిస్ ఈజ్ యువర్ డేటా డ్రైవ్, కెన్ బి యువర్ DEF ఎనీథింగ్. దిస్ ఆల్ యువర్ డేటా. ఏముంటాయి దాంట్లో? మూవీస్ ఉంటాయి. మూవీస్ కానీ లేకపోతే ఫొటోస్, యువర్ ఇంపార్టెంట్ డేటా యూ కీప్ ఇట్ హియర్. C డ్రైవ్లో ఏం పెట్టకూడదు. సో C డ్రైవ్ ఎప్పుడైనా సిస్టంలో వైరస్ వచ్చి సిస్టమ్ ఏమైనా ఇష్యూ అయినప్పుడు విల్ జస్ట్ ఫార్మాట్ ది C డ్రైవ్ అండ్ రీఇన్స్టాల్ అవర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. డేటా మిస్ అవ్వద్దు. సో డేటా డ్రైవ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ రూట్ డైరెక్టరీ, రూట్ డ్రైవ్. సో ఇది EBSలో. EBSలో రెండే, మిగతావన్నీ లైట్. సో వెన్ ఎవర్ యూ టెర్మినేట్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్, only root volume will be terminated. Your data volume will not be terminated. You can launch another instance and attach this data volume here. Like your external hard disk. External hard disk లో ఏం చేస్తాం? మనం అన్ని బ్యాకప్ తీసుకుంటాం. Whenever you need it, you can attach to any other system and use that data. మీకు ల్యాప్టాప్లో వచ్చిన దాంట్లో ఏం చేస్తాం? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. సో దాంట్లో ఏమన్నా ఇష్యూ అయినా ఐ డోంట్ కేర్, బికాజ్ ఐ కెన్ రీఇన్స్టాల్ మై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. So this data drive is like your external drive and this can be attached to any system. So అది ఒకటి ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తా, how to attach, detach అని. Then we'll go with the EFS example. Then S3. S3 I think today it is not possible. Tomorrow I'll show you. So let's move into practicals. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ?
Any doubts? No, clear. Clear కదా? Okay. So how to attach a data volume to our EC2 instance? అది టాపిక్. So launch instance, EBS demo, any operating system is fine. This is your storage configuration. So storages లో by default, which is there here, it is already told you, it is a root volume. So add a new volume. This is your data volume. This EBS volume is your data. I can take 1 GB also. So anything is fine. So if you see here, storage type, device name, snapshot is any okay. There is an option called delete on termination. Whenever there is, here it is. So this is by default, delete on termination is yes. But for this, delete on termination is no. So once if you terminate your instance, your volume will not be terminated. Fine, I will launch it. So if you go here under storage, you can see 2 volumes. They are both getting attached. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న క్యాచ్ ఉంది. In AWS, we have 3 types of services. One is global. One is called region specific. Okay. And another is called AZ, availability zone specific. So volumes are available zone specific. So ఇక్కడ మీరు చూస్తే both volumes will launch under same availability zone. I will show you that. మనం ఒక వాల్యూమ్ క్లిక్ చేస్తే this is under 1D. Okay. If I go to all volumes, రెండు 1Dలో ఉన్నాయి. నా ఇన్స్టెన్స్ కూడా 1Dలోనే ఉంటుంది. If I see, my instance is also in 1D. సో ఇవి అన్ని మ్యాచ్ అవ్వాలి. లేదు అంటే యూ కెనాట్ అటాచ్ ద వాల్యూమ్. నౌ 2 volumes are attached to same instance. ఇక్కడ వెళ్ళి వాల్యూమ్స్లో చెక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ దే ఆర్ అటాచ్డ్ టు ది సేమ్ రిసోర్స్ F73. What I'll do, I'll terminate the instance. Only one volume will be deleted, one volume will be intact. అది మూవ్ అవ్వదు, డిలీట్ అవ్వదు. లెట్స్ సీ హియర్. బట్ ఇన్ యూజ్ నుంచి ఇట్ గోస్ ఇన్ టు అవైలబుల్ స్టేట్. So let the instance get terminated. It is shutting down. Once the instance is terminated, so ఇక్కడ 1Dలో నా ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ ఉంటేనే I can attach my volume. If I launch the instance in another availability zone like 1A, this volume I cannot attach. Volumes are available zone specific. So this volume, if I want to attach, no, I cannot do. I can only attach volume if it is in 1D availability zone. 1Aలో లాంచ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. We'll see can we attach the instance or not. So terminated. If I go to volumes, one volume is terminated and the other volume is in available state. So now let's launch an instance in 1A. So ఎలా లాంచ్ చేయాలి 1Aలో? 1A ఇవన్నీ అవైలబిలిటీ జోన్, ఇవన్నీ నెట్వర్కింగ్ రిలేటెడ్. సో ఇఫ్ ఐ గో టు నెట్వర్కింగ్, సబ్నెట్, ఎడిట్కి వెళ్ళి సబ్నెట్లో ఐ హ్యావ్ టు గివ్ 1A. సో 1A, I launched in 1A. Now if I launch it,
Okay, instance got launched. Volumes kelte I can see 1A in use, 1D is available. If I try to attach it, let the instance be in running state. Now yeah, it is in running state. Now if I go and try to attach it, how to attach? Just select this instance, go to actions and attach volume. It will search for the instance. No matching instance in 1D. This error I'm getting. So the instances should launch in 1D. Then only you can attach the volume. Okay. సారీ చిన్న డౌట్ 1A 1D అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ కాస్త చెప్పు ఒకసారి. Okay, cool. I'll let you know. ఒకసారి వాల్యూమ్స్ డిలీట్ చేసేసి అండ్ ఇన్స్టెన్స్ కూడా టెర్మినేట్ చేసి ఐ విల్ షో. సో లెట్ మీ డిలీట్ దిస్. అట్ 1D వాల్యూమ్ ఉంచుతాను. ఐ విల్ జస్ట్ అటాచ్ అండ్ షో ఆన్ 1D. ఓకే. సో మనకి AWS ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వీ హ్యావ్ రీజియన్స్. రీజియన్ అంటే ఏంటి? సో రీజియన్ అంటే యూ హ్యావ్ లైక్ హైదరాబాద్ ఈజ్ వన్ రీజియన్. You have Mumbai. Okay. So in Hyderabad, you will have multiple locations. Like one can be in Gachibowli, one can be in Uppal. So this is your availability zone. This is one more availability. Then this is your region. So this is AZ1, availability zone 1, which is nothing but 1A I can call. This is availability zone 2. Okay. This is nothing but your 1B. This is 1A and 1B. So how they are named? They named against like this, like US East 1 is my region. Tarvata A ante that is your availability zone. If you see here, this way. Clear? ఇన్స్టెన్స్ బేస్ చేసుకొని ఇవి అటాచ్ చేయాలి అంతేనా? అంటే ఇన్స్టెన్స్ ఇప్పుడు నీది 1A ఉంది కదా, దానిలో ఓన్లీ 1A రిలేటెడ్ వాల్యూమ్స్ అటాచ్ చేయాలి అంతేనా? కాదు వాల్యూమ్ బేస్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ చేయాలి. వాల్యూమ్ ఎక్కడ ఉంది? 1D లో ఉంది. సో 1D. సో నా ఇన్స్టెన్స్ కూడా 1D లోనే లాంచ్ అవ్వాలి. ఓకే, వాల్యూమ్ బేస్డ్ ఇన్స్టెన్స్ ఉండాలి. అవును, ఎందుకంటే వాల్యూమ్స్ ఆర్ అవైలబిలిటీ జోన్ స్పెసిఫిక్, ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ రీజియన్ స్పెసిఫిక్. అండ్ IAM S3 ఇలాంటివి కొన్ని గ్లోబల్ సర్వీసెస్. అవి దే ఆర్ ఎక్కడున్నా ఇట్స్ ఓకే, దే కెన్ బి యూస్డ్. సో దే ఆర్ నాట్ స్పెసిఫిక్ టు రీజియన్. సో ఇక్కడ ఒక ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసి నేను వేరే US East 1లో లాంచ్ చేసి if I go to US East 2 and see, my instance won't be there. So because they are region specific. Region specific అంటే అదే రీజియన్లో కనిపిస్తాయి, వేరే రీజియన్లో కనిపించవు. సో కొన్ని ఎందుకు అంటే రీజన్ స్పెసిఫిక్, బికాస్ గవర్నమెంట్ రూల్స్, హై అవైలబిలిటీ. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో నేను గచ్చిబౌలి ఒక్కటే పెట్టుకుంటే అవైలబిలిటీ జోన్, అదేమన్నా డౌన్ అయితే ఎప్పుడైనా అక్కడ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి అనుకుందాం, లేకపోతే సమ్ ఎర్త్ క్వేక్ ఎనీథింగ్, నాకు అది డౌన్ అయితే మళ్ళీ ఎలా? అందుకే ఐ విల్ హ్యావ్ వన్ మోర్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఇన్ ఉప్పల్. యాక్చువల్గా every 50 kilometers they will have one availability zone, one data center. సో హైదరాబాద్ డౌన్ అయితే అప్పుడు ముంబై ఉంటుంది మనకి. అలా ఇట్లా అంటే ఈ జోన్స్ బేస్డ్ కాస్ట్ కూడా పడుతుంది, చార్జ్ చేస్తారు కదా? అవును, జోన్స్ బేస్ కాస్ట్ కూడా మారుతుంది కొద్దిగా, మినిమల్, నాట్ హెవీలీ, డిపెండ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేద్దాం. దిస్ ఇన్స్టెన్స్ again EBS demo, and here what I'll do is I'll launch in 1D. 1D. So now I can attach. వితౌట్ కీ పేర్ కూడా చేసుకోవచ్చా? వితౌట్ కీ పేర్ చేయొచ్చు. నాకు ఇన్స్టెన్స్ లాగిన్ అయ్యే పని లేదంటే ఐ నీడ్ నాట్ use key pair. కానీ బట్ ఫర్ అవర్ డెమో ఇన్ EFS demo I need key pair because I have to run some commands.
ఒక వీడియో పెట్టే కదా నిన్న. ఇఫ్ యూ సీ Hmm. వీడియో దట్ దేర్ వి ఎక్స్పాండెడ్ ఈబీఎస్ వాల్యూమ్. సో అవును 8 జీబీని 10 జీబీ చేసాం. 10 జీబీ చేసాం కదా, అలానే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, అలా కమాండ్స్ రన్ చేయాలి. టు రన్ దోస్ కమాండ్స్ ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ కీ కీపేర్. కీ కావాలి. ఓకే. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్స్కి వెళ్ళి I can now attach it. If I go action and attach volume, I can see my instance running here. I can attach it. So అది మెయిన్ ఇది లైక్ ఏమంటారు రిక్వైర్మెంట్, మెయిన్ మినిమం రిక్వైర్మెంట్ వచ్చి అది. అవైలబిలిటీ జోన్ ఫర్ వాల్యూమ్ అండ్ ఇన్స్టెన్స్ బోత్ షుడ్ మ్యాచ్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ అటాచ్ ద వాల్యూమ్, ఎల్స్ యూ కెనాట్ అటాచ్ ఇట్. అంటే ఎప్పుడైనా మనము ఇన్స్టెన్స్ కానీ వాల్యూమ్ కానీ సెటప్ చేసేటప్పుడు ఇవి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి. కరెక్ట్. ఇవన్నీ ఎక్కడ చేస్తాం ఆటోమేటిక్గా, యూ విల్ డూ దిస్ ఇన్ auto scaling groups అంటే launch template. While creating launch template, you will make sure all the instances will launch only in one availability zone. So గుర్తుంది కదా auto scaling group launch template. So launch template క్రియేట్ చేసేటప్పుడే విల్ మేక్ షూర్ ఓన్లీ వన్ అవైలబిలిటీ జోన్లో అన్ని లాంచ్ అయ్యేటట్టు. క్లియరా? Yes. Cool. So let me delete this volume. 1 GB volume, action. Let instance పోవాలి. ఇన్స్టెన్స్ పోయాక I can, it should come under in use ఉంది కదా, దాని నుంచి it should come under availability. Then only I can delete the volume. Yeah, now I can delete it. Volumes. ఇంకొక డౌట్ మధు. Yeah. ఇప్పుడు నువ్వు ఇన్స్టెన్స్ ఇవాళ ఒక 2-3 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసావు ఇప్పుడు ఈ డెమోలో. వీటికి కాస్ట్ అప్రాక్సిమేట్ ఎంత పడుతుండొచ్చు? అంటే పర్ అవర్ $0.04 ఏదో ఉంది కదా, ఆ కాస్ట్ పడుతుంది. వాటికి పే చేయాల్సిందే మనం. చేయాల్సిందే. ఇఫ్ ఐ సీ మై బిల్లింగ్, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్. మేబీ ఐ హ్యావ్ టు పే దిస్. ఇంకా రావచ్చు కూడా, ఐ డోంట్ నో. ఫైన్, అది బిలో ఓకే. $1 కదా ఇక్కడ. బిలో $1. మోస్ట్లీ ట్యాక్సెస్ అన్ని కలిపి $1.2, $1.3 వెళ్తుంది. ఓకే. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ నౌ? Cool. No doubts అంటే I'll go to EFS. EFS advantages ఏంటి? I have this instance in 1A, another instance is in 1E. అలా ఎక్కడ ఉన్నా కానీ 1C, I don't care. I can have my EFS volume, which is again region specific, not availability zone specific. I can share the data. So I don't care about where is my instance. But it should be in the same region. Region మారితే మళ్ళీ పనిచేయదు EFS. అలా కూడా పనిచేస్తుంది, but there are other options. For now, this is region specific and you can have your data across any availability zone. Clear? Clear. Yeah. Okay. So how to create EFS, how to connect to that, I'll just give you theory part. You can try practically so that you will learn how to SSH, how to run commands and those things. Very simple, very straightforward. Documentation ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. So EFS is very straightforward. Just create EFS. Default VPC లో give some name, EFS demo, create. Done. ఇంకో అడ్వాంటేజ్, ఇప్పుడు నేను వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు గివ్ సైజ్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ 100 GB. 100 GBలో ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ 10 MB లేకపోతే 10 GB వరకు యూజ్ చేసుకున్నారు, డూ ఐ నీడ్ టు పే ఓన్లీ ఫర్ 10 GB ఆర్ 100 GB?
100 GB. 100 GB పే చేయాలి. అదే ఈఎఫ్ఎస్లో ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఓన్లీ 10 GB, ఐ విల్ పే ఫర్ 10 GB. Acha, Even if whatever you use, whatever we use, we have to pay. And no limit. ఇక్కడ 100 GBని నేను సడన్గా రేపు 200 GB చేయాలనుకుంటే, సో ఐ హ్యావ్ టు మాడిఫై, గో రన్ కమాండ్స్, 200 చేసేసాను. ఎవరో సడన్గా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, టెంపరీ రిక్వైర్మెంట్. నా అగైన్ మై డేటా ఇస్ యూజ్డ్ ఓన్లీ 10 GB. నేను ఎంతకు పే చేయాలి ఇప్పుడు? 200 GB పే చేయాలి. బికాజ్ ఐ కెనాట్ డౌన్ గ్రేడ్, ఓన్లీ ఇంక్రీజ్ ఇట్ బట్ కెనాట్ డిక్రీజ్. సో ఐ హ్యావ్ టు పే ఫర్ 200 GB. కానీ కొన్ని రోజుల్లో అగైన్ మై డేటా ఇస్ 10 GB. అగైన్ ఐఎమ్ పేయింగ్ ఫర్ 200 GB బట్ యూజింగ్ ఓన్లీ 10 GB. ఈఎఫ్ఎస్లో no problem. If I use 200 GB for temporary purpose, I'll pay temporarily 200 GB. And once I'm back to 10 GB, I'll pay only 10 GB again. అంటే ఇప్పుడు EFS లో ఇప్పుడు 200 GB మనము రిక్వెస్ట్ చేసినాము, అందులో 10 GB వాడుకున్నాం. అంటే ఈ 200 GB అనేది మనకు డెడికేటెడ్ రిక్వెస్ట్ మనం ఏముండదు, రిక్వెస్ట్ సంబంధం లేదు. అది ఎక్స్పాండ్ 8 ఎంత ఉంటుంది, జెటాబైట్స్ ఎంతో, అది అంతవరకు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్. మనం ఆటోమేటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ అంతే కదా, ఆటో ఎక్స్పాన్షన్, ఆటో డిక్రీజ్ ఆల్సో. నో నీడ్, నో వరీయింగ్ అబౌట్ ఫైల్ సైజ్. అది ఆటోమేటిక్ ఎంత యూస్ చేస్తే అంత పే చేస్తాం అంతే. ఓకే, క్లియర్. సో ఇక్కడ చూస్తే 6 KB ఐఎమ్ యూజింగ్ నౌ. సో ఐ విల్ పే ఓన్లీ ఫర్ 6 KB. అవైలబిలిటీ is on regional specific. Okay. సో హౌ మచ్ కెపాసిటీ ఇట్ అలోస్ అవన్నీ ఇంకా ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. లేదంటే దాని డీటెయిల్స్, ఈఎఫ్ఎస్ సైజ్. సో ఈబిఎస్ అనేది అవైలబుల్ జోన్ అండ్ ఈఎఫ్ఎస్ రీజియన్ స్పెసిఫిక్. సో యూ కెన్ రీడ్ ఇట్, somewhere you will get how much it supports. 8 zettabytes ఎంత ఉంటుంది, it supports that much. Size of a single file, this much it supports. 47.9 TB or single file size, but complete గా how much size it supports అన్నది ఇక్కడ ఉంటుంది. And that is not so important. ఆటోమేటిక్ గా అది it will support huge number of size. సో అదేం ఇష్యూ కాదు మనకి. క్లియర్? సో EFS is created. Now you got your file system. దీన్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి అన్నది we'll see. Once you log into the system, Linux machine కానీ Windows, whatever it is, where is that? Commands ఉంటాయి. Access point, file system, documentation. Mounting. So I'll just give you this link. You can go through this link and you can mount it. ఇది కమాండ్ అంతే, సింపుల్. ఈ DNS నేమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ EFS. So this is your DNS name. If I click on it, this is your DNS name. Replace with this DNS name in this and you can mount it. ఎక్కడ ఏ ఫైల్ సిస్టమ్ని మౌంట్ చేయాలి అనుకుంటే అక్కడ మౌంట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ యువర్ పాత్ ఇది అంతే, /EFS అని ఉంది కదా, ఇది పాత్. యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఫోల్డర్ అండ్ యూ కెన్ మౌంట్ దేర్. మన var www.html అనే ఫోల్డర్, జనరల్గా మన HTML పేజెస్ అన్నీ అక్కడ ఉంటాయి. ఐ విల్ గివ్ ఎ డెమో ఆన్ Apache or Nginx, how to create your own website. ఆ పాత్ ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేశాక ఐ విల్ గివ్ యూ డెమో హౌ టు క్రియేట్ అవర్ ఓన్ వెబ్సైట్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఒక చోట మారుస్తే 2 చోట్ల ఎలా మారుతుంది అవన్నీ ఐ విల్ గివ్ ఎ డెమో వన్స్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్. అంటే ఇక్కడ రూట్ మన రూట్ పాత్ ఇస్తే ఈఎఫ్ఎస్ దగ్గర ఈ DNS నేమ్ తో మనం దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. దాని అర్థం ఏంటిది? అంతే. ఇది ఎక్కడుంది నా EFS ఫైల్ సిస్టమ్.
అని దాని పాత్ అంతే. అంటే నా స్టోరేజ్ ఎక్కడుంది? ఇది నా ఇన్స్టెన్స్, ఇది నా స్టోరేజ్. ఓకే. ఈ స్టోరేజ్ ఎక్కడుంది? దీనికి ఎలా రీచ్ అవ్వాలి నా ఇన్స్టెన్స్? దీనికి ఒక పేరు ఉండాలి కదా, అవును. ఆ పేరే అది, ఆ పేరు ఇది. సో ఓకే. అర్థమైందా? సో దాన్ని మనం ఎండ్ పాయింట్ అనొచ్చు అట్లా? ఎండ్ పాయింట్ అది, ఎండ్ పాయింట్ ఏనా? ఎండ్ పాయింట్. ఓకే, క్లియర్? డౌట్స్? క్లియర్ అన్న మై ఎండ్. ఎనీవన్ ఎల్స్? ఎనీ డౌట్స్? Cool. So do practice.